کہ ایک حکمنامہ بندہ الٹے ہاتھ سے لے رہا ہے بڑے کالم، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ توہین رسالت ہو رہی ہے وہاں پر، ایک وقت وہ تھا جب پاکستان کے مایہ ناز صحافی اور کالم نگار اپنی تحریروں میں یہ بتایا کرتے تھے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ایک راسخ العقیدہ مسلمان ہیں اور ان کی تعیناتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود کی ہے اور ان کی ریکمنڈیشن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے۔ اور آج اوریہ مقبول جان یہ فرماتے پھر رہے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے بایاں ہاتھ بڑھایا تھا اور وہ توہین رسالت کے مرتکب ہوئے تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اوریہ مقبول جان نے یہ نیا پینترا آخر کیوں بدلا ہے، انہوں نے کیوں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر توہین رسالت کا الزام لگایا، ان کے الزام میں کیا حقیقت ہے، یہ کون سا خواب ہے جس کا مطلب ہر 2 سال کے بعد بدلتا رہتا ہے، اور آخر اس خواب کی حقیقت کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آؤٹ لائن نیوز، اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ پاکستان کے معروف صحافی اور کالم نگار اوریہ مقبول جان نے ایک دفعہ پھر اپنی بات سے مکرتے ہوئے اور اپنے لکھے ہوئے الفاظ کی تردید کرتے ہوئے یا ان کا مفہوم بدلتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جس خواب کا ذکر انہوں نے اپنے کالم میں کیا تھا اس میں جنرل باجوہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فائل لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا تو بایاں ہاتھ بڑھایا تھا، یعنی انہوں نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا تھا۔ اس خواب میں ایک نیگیٹو چیز تھی، اس میں خواب میں نیگیٹو چیز تھی، بتا دی میں نے کہ ایک حکمنامہ بندہ الٹے ہاتھ سے لے رہا ہے بڑے کالم، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ توہین رسالت ہو رہی ہے وہاں پر۔ اگر ہم جاننے کی کوشش کریں کہ آخر یہ کہانی کیا ہے اور اوریہ مقبول جان نے اپنے کالم میں در حقیقت لکھا کیا تھا، تو اس کے لیے ہمیں ان کا وہ کالم ایک دفعہ پھر دہرانا پڑے گا اور اس پر ایک نظر ڈالنی پڑے گی۔ انہوں نے اپنے کالم کا آغاز کچھ یوں کیا کہ یہ تحریر میں خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور سیدنا الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں دی گئی ہدایات سے پیدا شدہ آخرت کی جواب دہی کے احساس سے لکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن کی آیات کا حوالہ دیا اور اپنا اسلام کے ساتھ تعلق اور اسلام سے محبت کے حوالے سے انہوں نے ایک تمہید باندھی، اور جس کے بعد انہوں نے کالم کا اصل جو مطمع نظر تھا اور اصل جو مقصد تھا وہ انہوں نے بتانا شروع کیا۔ انہوں نے لکھا، لیکن آج مجھے اس گواہی کے لیے ایک ایسے خواب کا ذکر کرنا ہے جو ایک نیک آدمی نے کوئی 5 سال قبل دیکھا اور وہ پورا ہو گیا۔ میں کالم کے وہ حصے پڑھوں گا جس کا آج کے موضوع سے اور اوریہ مقبول جان کے اس یو ٹرن سے یا کلا بازی سے تعلق ہے۔ انہوں نے لکھا، یہ اس دور کی بات ہے جب جنرل راحیل شریف کو فوج کا سربراہ مقرر ہوئے 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا۔ بلوچ ریجمنٹل سینٹر کے بریگیڈیئر ان لوگوں میں سے ہیں جن سے اہل نظر کا رابطہ رہتا ہے، وہ خود بھی انتہائی باشرع اور متقی انسان ہیں۔ ایک دن میرے دوست بریگیڈیئر ان سے ملنے کے لیے ایبٹ آباد گئے تو وہاں کراچی کے ایک مشہور استاد بھی موجود تھے جن کی شہرت ہی تقوی اور ریاضت کی بنیاد پر تھی۔ انہوں نے وہاں اپنا ایک خواب سنایا کہ میں نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل دیکھی جس میں حضرت عمر فوج کے کسی باجوہ جرنیل کو ساتھ لے کر آئے اور بیٹھ کے رسول اکرم نے اسے کچھ عطا کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو جرنیل نے بائیں ہاتھ سے اسے لینا چاہا، جس پر عمر نے بایاں ہاتھ پیچھے کر کے دایاں ہاتھ آگے کروایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ عطا کرنا چاہتے تھے وہ دے دیا گیا۔ کیا عطا کیا گیا اس کے بارے میں صاحب خواب کو کچھ علم نہیں۔ ایسی بات پر فوجیوں کے ایک دم کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دونوں بریگیڈیئرز نے حساب لگایا تو اس وقت 3 جاٹ جرنیل تھے۔ تصویریں دکھائی گئی جس پر ان پروفیسر نے خواب میں نظر آنے والے جرنیل کو پہچان لیا۔
कोशिश की गई कि किसी तरह प्रोफेसर साहब की इनसे मुलाकात करवाई जाए। एक दफ़ा इनकी कराची आमद पर उनसे प्रोफेसर साहब की मुलाकात हुई। उन्होंने ख्वाब बयान किया। जर्नल ने पूछा इसकी ताबीर क्या हो सकती है, जिस पर उन प्रोफेसर साहब ने कहा हो सकता है आप आर्मी चीफ हो जाएं। जिस पर जर्नल ने ज़ोर का कहा लगाया और कहा मैं अपने ग्रुप में 5 नंबर पर हूँ और मुझसे सीनियर 5 वो हैं जो हर हाल में मुझसे ज़्यादा काबिल भी हैं और असर व रसूख भी रखते हैं। इसके बाद औरिया मकबूल जान ने अपने कॉलम में एक और वाक़े का हवाला भी दिया। वो कुछ यूँ लिखते हैं कि जनरल राहील शरीफ के रिटायरमेंट से थोड़ी देर पहले प्रोफेसर साजिद मीर के हवाले से एक बहस ने जन्म लिया। इस ख्वाब को जानने के बाद मेरे लिए इस पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन इस दौर में अल्लाह ने एक और साहिब ईमान अल्लामा जाहिदुल राशिदी को ये गवाही देने की ताकत अता की और उन्होंने कहा कि मैं हमसायगी के सबब प्रोफेसर साजिद मीर के इल्ज़ाम की तरदीद करता हूँ जो उन्होंने एक रासिखुल अकीदा मुसलमान पर लगाया। मेरा दिल इत्मीनान से भर गया, इसलिए नहीं कि मैं किसी के ईमान के बारे में फ़ैसला चाहता था, बल्कि इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनकी मौजूदगी और ख्वाब के सच होने के बाद ये यकीन ज़रूरी था कि ये शक ख़त्म हो जाए और कोई उनके ईमान की तस्दीक करे। आज एक बार फिर इस गवाही की ज़रूरत थी। आसिया केस के दौरान मेरे ही शहर गुजरात के पीर अफजल कादरी ने जोशे खिताबत में इल्ज़ाम लगा दिया। मैं देर तक सोचता रहा कि इस शख्स की क्या हालत होगी जो पाकिस्तानी फ़ौज में यह हलफनामा दाखिल करवाता है कि मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को काफिर समझता हूँ और कादियानी और लाहौरी गिरोहों को खारिज अज़ इस्लाम तसव्वुर करता हूँ। इस हल्फिया इकरार के बाद अल्लाह और उसके रसूल की कौन सी शरीयत है जो किसी काफिर को दायरा इस्लाम से खारिज और कादियानी पुकारे। ये उस कॉलम के अहम हिस्से थे। इसका थोड़ा सा सयाको सबाक आपको बताते चलें। प्रोफेसर साजिद मीर के हवाले से एक बहस ने जन्म लिया कि जो नए आर्मी चीफ बनाए जा रहे हैं उनका कोई ताल्लुक कादियानी फ़िरके से है, कादियानी मसलक या मज़हब से है। जिसके बाद अल्लामा जाहिदुल राशिदी ने यह गवाही दी कि वो प्रोफेसर साजिद मीर के इल्ज़ाम की तरदीद करते हैं। और या मकबूल जान ने दरअसल ये कॉलम लिखा क्यों था, वो उन्होंने इसलिए लिखा था और आसिया के मुल्क से बाहर जाने के हवाले से जो खबरें थी उन पर बातें हो रही थी, तबसरे हो रहे थे। तो गुजरात के पीर अफजल कादरी ने किसी तकरीर में ये इल्ज़ाम लगा दिया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कादियानियों से ताल्लुक़ है और इसीलिए आसिया को ये रिलीफ दिया जा रहा है। इसके बाद पाकिस्तान का पूरा मीडिया जो था उसमें कहीं ना कहीं ये बात चलती रही। तो औरिया मकबूल जान ने अपना जब ये कॉलम लिखा तो उन्होंने दरअसल उसमें ये ख्वाब शामिल किया और ये ख्वाब शामिल करने का मतलब ये था कि वो शख्स जिसकी तयनाती ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं और जिसकी रिकमेंडेशन ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कर रहे हैं, वो कैसे रासिखुल अकीदा और अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता। ये कॉलम दरअसल एक खुशामदी कॉलम था और इसमें औरिया मकबूल जान ने उस एक नेक शख्स का जिक्र करते हुए एक ख्वाब लिखा और ये कॉलम सरासल जनरल कमर जावेद बाजवा की मदा सराई में था, उनकी तारीफ में था। अब औरिया मकबूल जान ने जो पैंतरा बदला है वो क्या है? औरिया मकबूल जान ने वाज़े तौर पर यह कहा है कि उन्होंने वो कॉलम दरअसल जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ लिखा था। उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर लिखा था कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अता फरमा रहे थे तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपना बायां हाथ आगे किया था और ये सरासर तौहीन रिसालत है। औरिया मकबूल जान दरअसल उन सहाफ़ियों में शामिल हैं जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की मदा सराई में और उनकी तारीफ़ में अपना दिमागी तवाज़ुन खोने वाले हैं और इस हालत में उन्होंने एक टीवी शो में आर्मी चीफ़ पर तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम ही धर दिया। वही आर्मी चीफ़ जिनकी मदा सराई में, जिनकी खुशामद में वो कॉलम लिखा करते थे और उनकी तैनाती को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिकमेंडेशन कहा करते थे, उनकी इनायत कहा करते थे, आज उन पर वो इस किस्म के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पाकिस्तान के बहुत से दूसरे सहाफ़ी भी पैंतरे बदल चुके हैं जिनके नाम लेना इस वक्त मुनासिब नहीं, लेकिन औरिया मकबूल जान जिस किस्म की सहाफ़त कर रहे हैं और जैसे अपने ही लिखे हुए अल्फाज को बदल रहे हैं,
اس پر انہیں ضرور سوچنا چاہیے اور وضاحت دینی چاہیے.